Today we will discuss the poem Basketful of Moonlight written by Sunil Sharma, translated from Dongri. First, let's start by reading the stanza of the poem in proper rhythm. O moon, give me a moonlight, basketful or two basketful with the seeds of moonlight. I want to so many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It's become a dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor a cart piles. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark road so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moonlight on the sides of pot. आज आपण बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ही कविता शिकणार आहोत. या कवितेचे कवी आहे सुनील शर्मा, ट्रान्सलेटेड बाय डोंगरी. ही डोंगरी लँग्वेज मधून ट्रान्सलेटेड करण्यात आलेली आहे. या कवितेच्या फर्स्ट स्टँजा मध्ये कवी काय म्हणतो आहे त्याकडे लिसन केअरफुली. द फर्स्ट स्टँजा, द पोएट सेज, ओ मून, गिव मी अ मूनलाइट, basketful or two baskets full with the seeds of moonlight. The poet say as a first stanza, the poet as a child asking for moonlight and he wants the seeds of moonlight in plenty. कवी कवितेच्या पहिल्या चरणामध्ये सांगतो आहे की हे चंद्रा, तू मला चंद्रप्रकाश दे, टोपलीवर दे नाहीतर दोन टोपल्या दे, भरपूर चंद्रप्रकाश दे की ज्यामुळे काय होईल, विथ द सीड्स ऑफ मूनलाइट, चंद्रप्रकाश, भरपूर चंद्रप्रकाश दे किंवा मला चंद्रप्रकाशाच्या बिया दे. कवितेच्या पहिल्या चरणामध्ये द पोएट रिक्वेस्ट करतो आहे. द पोएट ऍज अ चाइल्ड रिक्वेस्ट द मून, गिव मी अ मूनलाइट, बास्केटफुल और टू बास्केटफुल. द पोएट सेकंड स्टांजा, द होल विलेज, I want to so many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It's become dark on its way back. From the city to my village on the sides of the path. I want to so many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. The poet says, second stanza, the child desperately needs the seeds of moonlight to sow them on the both of sides of the path from the city to village. Because every day many people go to the city earn their wage, as the village is far away from the city. When the villagers come back in the evening, it is almost dark and late to reach back. The path or route is very difficult and dangerous, as many poisonous creatures like snakes and scorpions are there in the way, and there is no vehicle to bring them safely to their homes. They have to come back, walk only, facing all these difficulties. The whole village goes to the city daily to work. It's become dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor a cart piles. When my father returns home, I am asleep. The poet says, second stanza, from the city to my village on the sides of path. माझ्या गावाच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मला ह्या
चंद्रप्रकाशांच्या बियांची लागवड करायची आहे. म्हणजे मला भरपूर चंद्रांचा प्रकाश आणि चांदणांचा प्रकाश माझ्या गावाच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला हवा आहे. म्हणून हे चंद्रप्रकाशा, ओ मून गिव्ह मी अ मूनलाईट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. आय वॉन्ट टू सो मेनी, कारण मला त्याची काय करायची आहे. आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. मला छोट्या छोट्या चंद्रप्रकाशांच्या बियांची काय भरपूर चंद्रप्रकाशाची लागवड करायची आहे. डेली द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, कारण माझ्या गावातील संपूर्ण लोक काम करण्यासाठी शहरात जातात. इट्स बिकम अ डार्क ऑन इट्स वे बॅक, आणि जेव्हा घरी परत येतात तेव्हा तो रस्ता संपूर्ण अंधकारमय असतो. ऍज माय विलेज इज क्वाईट फार. ऍज माय विलेज इज क्वाईट फार म्हणजे माझं गाव शहरापासून फार दूर आहे. आणि त्या गावाचा रस्ता द रूट इज टप म्हणजे खडतर आहे. अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पिओ, सापांनी आणि विंचवांनी भरलेला आहे. स्कॉर्पिओन्स म्हणजे विंचू, स्नेक म्हणजे साप, टप म्हणजे खडतर. नायदर बस नॉर अ कार पाईस, माझ्या गावाला कुठली बस पण नाही जात. आणि इधर व्हेविकल्स नॉट अवेलेबल, अदर व्हेविकल्स, दुसरे वाहन सुद्धा उपलब्ध नाही. वेन माय फादर रिटर्न्स होम, जेव्हा माझे वडील वेन माय फादर रिटर्न्स होम घरी परत येतात, आय एम अस्लीप, मी झोपी गेलेला असतो. असं कवितेच्या सेकंड स्टॅन्झामध्ये द पोएट सेज द सेकंड स्टॅन्झा फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ पाथ. आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. इट्स बिकम डार्क ऑन इट्स वे बॅक. ऍज माय विलेज इज क्वाईट फॉर. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor car pass. When my father returns home, I am asleep. म्हणजे माझ्या गावाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा मला चंद्रप्रकाशांच्या बियांची लागवड करायची आहे. भरपूर चंद्रप्रकाश हवा आहे, कारण संपूर्ण गावकरी शहरात काम करायला जातात. जेव्हा घरी परत येतात तेव्हा तो रस्ता अंधकारमय, सापाने विंचवानी भरलेला असतो. रस्ता खडतर आहे, रस्त्यावर वाहन उपलब्ध नाहीत. म्हणून चंद्रप्रकाशाला द पोएट सेज रिक्वेस्ट द मून, काय गिव्ह मी अ मूनलाईट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. द पोएट सेज थर्ड स्टॅन्झा अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग while I am sleeping. O moon, give me a basketful of moonlight or moon. I want to light the dark route so that my father returns early to want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basketful of moonlight. I want to saw seeds of moonlight on the sides of path. The poet further adds that his father, who comes late due to darknesses while the child is asleep, goes to work early in the morning while the child is still sleeping. The both conditions, the child is unable to meet his father. He wants to listen to the fairy tales and stories about the world. He wants to pass quality time with his father. He wants his father to come back early in the evening. So he wants basketful of moonlight from the moon. He is ready to pay for it. He wants it on a loan because he wants to his father with him entirely and safely. या कवितेच्या चरणामध्ये कवी सुनील शर्मा आपल्याला सांगतो आहे की and he goes back early in the morning while I am sleeping. I am sleeping. He goes back early in the morning. जर मी रस्त्याच्या दुतर्फा चंद्रप्रकाशाच्या बियांची लागवड करेल तर ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लीपिंग. जेव्हा माझे बाबा सकाळी कामाला निघून जातात तेव्हा सुद्धा मी काय केलेलं असतं, चंद्रप्रकाश जर आम्हाला मिळाला तर माझे बाबा लवकर घरी परत येतील आणि मला काय करतील, ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ऑन अ लोन. म्हणून हे चंद्रप्रकाशा, मला चंद्रप्रकाशाचं तू लोन दे, कर्ज दे. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट, त्या अंधकारमय रस्त्यावर मी काय करेल, जर चंद्रप्रकाशा गिव्ह मी अ मूनलाईट बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल विथ द सीड्स ऑफ मूनलाईटच्या चंद्रप्रकाशाची मी जर लागवड करेल, आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट, त्या रस्त्यावर काय पडेल, प्रकाश पडेल. सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली, याचा इफेक्ट काय होईल की सो दॅट माय फादर्स रिटर्न्स अर्ली, माझे वडील काय करतील, लवकर घरी येतील आणि मला काय सांगतील, फेअरी टेल्स अँड स्टोरी.
ही वॉन्ट टू फेरी टेल्स अँड स्टोरी फ्रॉम हिम. त्यांच्यापासून मला फेरी टेल्स आणि परिकथा, फेरी टेल्स म्हणजे परिकथा ऐकायला मिळतील आणि कथा सुद्धा ऐकायला मिळतील. आणि माझे वडील काय येतील, लवकर घरी प्रकाश येतील. कशामुळे लवकर परत येतील? बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग वाईल आय एम स्लीपिंग. गिव्ह मी अ मूनलाईट बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. जर तू मला चंद्रप्रकाशाचं लोन देशील तर काय पडेल? आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. त्या अंधकारमय रस्त्यावर प्रकाश पडेल. ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. म्हणून हे चंद्रा, द पोएट सेड रिक्वेस्ट द मून. ओ मून गिव्ह मी अ मूनलाईट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. आय वॉन्ट टू सॉ नीड्स. भरपूर चंद्रप्रकाशांच्या बियांची मी लागवड करेल. म्हणजेच अर्थात कवी म्हणतो आहे की चंद्रप्रकाशांच्या बिया म्हणजे भरपूर चांदण्यांचा आणि चंद्राचा प्रकाश त्या रस्त्यावर पडेल तर रस्ता काय होईल? प्रकाशमय होईल. माझे वडील अर्ली इन द रिटर्न्स टू होम अर्ली इन द मॉर्निंग. लवकर घरी परत येतील. अँड माय फादर टेल्स द फेरी टेल्स अँड स्टोरी. मूनलाईट ऑन द साइड्स ऑफ पाथ. म्हणून आय वॉन्ट टू सॉ सीड्स. मला त्या बियांची लागवड करायची आहे रस्त्याच्या दुतर्फा, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला, ऑन द साइड्स ऑफ पाथ. आणि त्यामुळे काय होईल? माझ्या गावातील सो मेनी विलेजर्स काय डेली टू वर्क्स इन द सिटी, शहरात काम करायला जातात. आणि त्यामुळे तो रस्ता जर प्रकाशमय झाला तर आम्हाला जी स्नेक्स आणि स्कॉर्पिओज, विंचू आणि सापाची जी भीती आहे ती भीती प्रकाशामुळे आम्हाला दूर करता येईल. म्हणून द पोएट सेज, द पोएट रिक्वेस्ट द मून गिव्ह मी अ मूनलाईट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. चंद्रप्रकाशाचं त्याला लोन मागतो आहे. या कवितेमध्ये टोपलीभर चंद्रप्रकाश दे ही ट्रान्सलेटेड केलेली डोंगरी भाषेतील सुनील शर्मा यांनी लिहिलेली बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट ही कविता आहे. म्हणून कवी या रिपिटेशन या कवितेमध्ये वारंवार कवितेच्या काही लाईनचं, काही ओळीचं रिपिटेशन झालेलं आहे. ओ मून गिव्ह मी अ मूनलाईट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विथ द सीड्स ऑफ मूनलाईट. म्हणजे या कवितेमध्ये फिगर ऑफ स्पीच म्हणून रिपिटेशन हा जो अलंकार आलेला आहे. यामध्ये फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज. माझं काय गाव काय आहे? गाव हे फार दूर आहे शहरापासून. ऍज माय विलेज इज अ क्वाईट फॉर हिज बिकम डार्क अँड इट्स वॅक. गाव शहरापासून दूर आहे आणि अंधकारमय रस्ता आहे. म्हणून कवी काय करतो आहे? या कवितेच्या कवीमध्ये कवी चंद्राला विनंती करतो आहे की मला टोपली भर दे, नाही तर 2 टोपली भर दे, भरपूर चंद्रप्रकाश दे, जेणेकरून रस्त्याच्या दुतर्फा किंवा मूनलाईट सीड्स विथ द सीड्स ऑफ मूनलाईट, चंद्रप्रकाशाच्या बिया दे, त्याची लागवड मी बोथ साइड्स ऑफ पाथ, रस्त्याच्या दुतर्फा करेल आणि रस्ता प्रकाशमय होईल. आणि माझे वडील माय फादर अर्ली इन द रिटर्न्स टू द अर्ली इन द मॉर्निंग, लवकर घरी परत येतील आणि मला आय टेल्स द फेरी टेल्स अँड स्टोरी ही, मला ते त्यांच्या स्टोरी आणि परिकथा ऐकायला मिळेल. असं या बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट मध्ये कवी सुनील शर्मा यांनी एका चंद्राला चंद्रप्रकाश मागण्याची विनंती केलेली आहे. जमलं का नाही? टुडे we will discuss the poem Basketful of Moonlight written by Sunil Sharma, translated from Dongri. First, let's start by reading the stanza of the poem in proper rhythm. O moon, give me a moonlight, basketful or 2 basketful with the seeds of moonlight. I want to so many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It's become a dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor a cart pass. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark room so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moonlight on the sides of path. आज आपण बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ही कविता शिकणार आहोत. या कवितेचे कवी आहे सुनील शर्मा, ट्रान्सलेटेड बाय डोंगरी. ही डोंगरी लँग्वेज मधून ट्रान्सलेटेड करण्यात आलेली आहे. या कवितेच्या फर्स्ट स्टँजामध्ये कवी काय म्हणतो आहे त्याकडे
Listen carefully. The first stanza. The poet says, "O moon, give me a moonlight. Basketful or two baskets full with the seeds of moonlight." The poet say as a first stanza, the poet as a child asking for moonlight and he wants the seeds of moonlight in plenty. कवितेच्या पहिल्या चरणामध्ये सांगतो आहे की हे चंद्रा तू मला चंद्रप्रकाश दे, टोपलीवर दे नाहीतर 2 टोपल्या दे, भरपूर चंद्रप्रकाश दे की ज्यामुळे काय होईल, विथ द सीड्स ऑफ मूनलाइट, चंद्रप्रकाश, भरपूर चंद्रप्रकाश दे किंवा मला चंद्रप्रकाशाच्या बिया दे. कवितेच्या पहिल्या चरणामध्ये द पोएट रिक्वेस्ट करतो आहे. द पोएट ऍज अ चाइल्ड रिक्वेस्ट द मून, गिव्ह मी अ मूनलाइट, बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. द पोएट सेकंड स्टांझा. द होल विलेज, I want to so many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It's become dark on its way back. From the city to my village on the sides of the path. I want to so many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. The poet says, second stanza, the child desperately needs the seeds of moonlight to sow them on the both of sides of the path from the city to village. Because every day many people go to the city, earn their wage, as the village is far away from the city. When the villagers come back in the evening, it is almost dark and late to reach back. The path or route is very difficult and dangerous, as many poisonous creatures like snakes and scorpions are there in the way, and there is no vehicle to bring them safely to their homes. They have to come back, walk only, facing all these difficulties. The whole village goes to the city daily to work. It's become dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor a car fights. When my father returns home, I am asleep. The poet says, second stanza, from the city to my village on the sides of path. माझ्या गावाच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मला ह्या चंद्रप्रकाशांच्या बियांची लागवड करायची आहे. म्हणजे मला भरपूर चंद्रांचा प्रकाश आणि चांदणांचा प्रकाश माझ्या गावाच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला हवा आहे. म्हणून हे चंद्रप्रकाशा, ओ मून, गिव्ह मी अ मूनलाइट, बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. आय वॉन्ट टू सो मेनी, कारण मला त्याची काय करायची आहे, आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. मला छोट्या चंद्रप्रकाशांच्या बियांची काय भरपूर चंद्रप्रकाशाची लागवड करायची आहे. डेली द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, कारण माझ्या गावातील संपूर्ण लोक काम करण्यासाठी शहरात जातात. इट्स बिकम अ डार्क ऑन इट्स वे बॅक, आणि जेव्हा घरी परत येतात तेव्हा तो रस्ता संपूर्ण अंधकारमय असतो. ऍज माय विलेज इज क्वाईट फार. ऍज माय विलेज इज क्वाईट फार म्हणजे माझं गाव शहरापासून फार दूर आहे. आणि त्या गावाचा रस्ता, द रूट इज टफ म्हणजे खडतर आहे. अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पिओ, सापांनी आणि विंचवांनी भरलेला आहे. स्कॉर्पिओन्स म्हणजे विंचू, स्नेक म्हणजे साप, टफ म्हणजे खडतर. नायदर बस नॉर अ कार पाईस, माझ्या गावाला कुठली बस पण नाही जात, आणि इधर व्हेविकल्स नॉट अवेलेबल, अदर व्हेविकल्स, दुसरे वाहन सुद्धा उपलब्ध नाही. वेन माय फादर रिटर्न्स होम, जेव्हा माझे वडील, वेन माय फादर रिटर्न्स होम, घरी परत येतात, आय एम अस्लीप, मी झोपी गेलेला असतो. असं कवितेच्या सेकंड स्टांझामध्ये द पोएट सेज द सेकंड स्टांझा, फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ पाथ. आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. इट्स बिकम डार्क ऑन इट्स वे बॅक, ऍज माय विलेज इज क्वाईट फॉर. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor a car finds
when my father returns home I am asleep. म्हणजे माझ्या गावाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा मला चंद्रप्रकाशांच्या बियांची लागवड करायची आहे. भरपूर चंद्रप्रकाश हवा आहे, कारण संपूर्ण गावकरी शहरात काम करायला जातात. जेव्हा घरी परत येतात तेव्हा तो रस्ता अंधकारमय, सापाने विंचवाने भरलेला असतो. रस्ता खडतर आहे, रस्त्यावर वाहनं उपलब्ध नाहीत. म्हणून चंद्रप्रकाशाला द पोएट सेज रिक्वेस्ट द मून काय गिव्ह मी अ मूनलाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. द पोएट सेज थर्ड स्टांजा and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basketful of moonlight or moon. I want to light the dark road so that my father returns early to want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basketful of moonlight. I want to sow seeds of moonlight on the sides of path. The poet further adds that his father, who comes late due to darknesses while the child is asleep, goes to work early in the morning while the child is still sleeping. The both conditions, the child is unable to meet his father. He wants to listen to the fairy tales and stories about the world. He wants to pass quality time with his father. He wants his father to come back early in the evening. So he wants basketful of moonlight from the moon. He is ready to pay for it. He wants it on a loan because he wants to his father with him entirely and safely. या कवितेच्या चरणामध्ये कवी सुनील शर्मा आपल्याला सांगतो आहे की and he goes back early in the morning while I am sleeping. While I am sleeping. He goes back early in the morning. जर मी रस्त्याच्या दुतर्फा चंद्रप्रकाशाच्या बियांची लागवड करेल तर ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लीपिंग. जेव्हा माझे बाबा सकाळी कामाला निघून जातात तेव्हा सुद्धा मी काय केलेलं असतं, चंद्रप्रकाश जर आम्हाला मिळाला तर माझे बाबा लवकर घरी परत येतील आणि मला काय करतील, ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन अ लोन. म्हणून हे चंद्रप्रकाशा मला चंद्रप्रकाशाचं तू लोन दे, कर्ज दे. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. त्या अंधकारमय रस्त्यावर मी काय करेल, जर चंद्रप्रकाशा गिव्ह मी अ मूनलाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विथ द सीड्स ऑफ मूनलाइटच्या चंद्रप्रकाशाची मी जर लागवड करेल, आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. त्या रस्त्यावर काय पडेल, प्रकाश पडेल. सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. याचा इफेक्ट काय होईल की सो दॅट माय फादर्स रिटर्न्स अर्ली. माझे वडील काय करतील, लवकर घरी येतील आणि मला काय सांगतील, फेअरी टेल्स अँड स्टोरी. ही वॉन्ट टू फेअरी टेल्स अँड स्टोरी फ्रॉम मी. त्यांच्यापासून मला फेअरी टेल्स आणि परिकथा, फेअरी टेल्स म्हणजे परिकथा, परिकथा ऐकायला मिळतील आणि कथा सुद्धा ऐकायला मिळतील. आणि माझे वडील काय येतील, लवकर घरी प्रकाश येतील. कशामुळे लवकर परत येतील, बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लीपिंग. गिव्ह मी अ मूनलाइट बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. जर तू मला चंद्रप्रकाशाचं लोन देशील तर काय पडेल, आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. त्या अंधकारमय रस्त्यावर प्रकाश पडेल. ओ मून गिव्ह मी अ बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट. म्हणून हे चंद्रा, द पोएट सेड रिक्वेस्ट द मून, ओ मून गिव्ह मी अ मूनलाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. आय वॉन्ट टू सॉ नीड्स. भरपूर चंद्रप्रकाशांच्या बियांची मी लागवड करेल. म्हणजेच अर्थात कवी म्हणतो आहे की चंद्रप्रकाशांच्या बिया म्हणजे भरपूर चांदण्यांचा आणि चंद्राचा प्रकाश त्या रस्त्यावर पडेल तर रस्ता काय होईल, प्रकाशमय होईल. माझे वडील अर्ली इन द रिटर्न्स टू होम अर्ली इन द मॉर्निंग, लवकर घरी परत येतील. आणि माय फादर टेल्स द फेरी टेल्स अँड स्टोरी मूनलाइट ऑन द साइड्स ऑफ पाथ. म्हणून आय वॉन्ट टू सॉ सीड्स. मला त्या बियांची लागवड करायची आहे रस्त्याच्या दुतर्फा, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला, ऑन द साइड्स ऑफ पाथ. आणि त्यामुळे काय होईल, माझ्या गावातील सो मेनी विलेजर्स काय डेली टू वर्क इन द सिटी, शहरात काम करायला जातात आणि त्यामुळे तो रस्ता जर प्रकाशमय झाला तर आम्हाला जी स्नेक्स आणि स्कॉर्पिओज, विंचू आणि सापाची जी भीती आहे ती भीती प्रकाशामुळे आम्हाला दूर करता येईल. म्हणून द पोएट सेज, द पोएट रिक्वेस्ट द मून गिव्ह मी अ मूनलाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. चंद्रप्रकाशाचं त्याला लोन मागतो आहे. या कवितेमध्ये टोपलीभर चंद्रप्रकाश दे,
ही ट्रान्सलेटेड केलेली डोंगरी भाषेतील सुनील शर्मा यांनी लिहिलेली बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ही कविता आहे. म्हणून कवी या रिपिटेशन या कवितेमध्ये वारंवार कवितेच्या काही लाईनचं काही ओळीचं रिपिटेशन झालेलं आहे. ओ मून गिव्ह मी अ मूनलाईट बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल विथ द सीड्स ऑफ मूनलाईट. म्हणजे या कवितेमध्ये फिगर ऑफ स्पीच म्हणून रिपिटेशन हा जो अलंकार आलेला आहे. यामध्ये फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज, माझं काय गाव काय आहे, गाव हे फार दूर आहे शहरापासून. ऍज माय विलेज इज अ क्वाईट फॉर हिज बिकम डार्क अँड इट्स रॅक, गाव शहरापासून दूर आहे आणि अंधकारमय रस्ता आहे. म्हणून कवी काय करतो आहे या कवितेच्या कवीमध्ये कवी चंद्राला विनंती करतो आहे की मला टोपली भर दे, नाहीतर 2 टोपली भर दे, भरपूर चंद्रप्रकाश दे, जेणेकरून रस्त्याच्या दुतर्फा किंवा मूनलाईट सीड्स विथ द सीड्स ऑफ मूनलाईट, चंद्रप्रकाशाच्या बिया दे, त्याची लागवड मी बोथ साइड्स ऑफ पाथ रस्त्याच्या दुतर्फा करेल आणि रस्ता प्रकाशमय होईल. आणि माझे वडील माय फादर अर्ली इन द रिटर्न्स टू द अर्ली इन द मॉर्निंग, लवकर घरी परत येतील आणि मला आय टेल्स द फेरी टेल्स अँड स्टोरी ही, मला ते त्यांच्या स्टोरी आणि परिकथा ऐकायला मिळेल. असं या बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट मध्ये कवी सुनील शर्मा यांनी एका चंद्राला चंद्रप्रकाश मागण्याची विनंती केलेली आहे. जमलं का नाही?